الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنزل عليه. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ما ننزل على بل كنتم مؤمنين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار وأسروا الندامة لما رأوا العذاب فأن ربنا في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وما أرسلنا في قرية من نبي قل إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك عبدنا وكأفنا عبدوا ولا ينفعوا كيف آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك كعذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به يؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم ما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. وقال الذين كفروا بالحق لما ولو ترى إذ فجروا فلقوا سمعتهم ما كانوا قليلا وقالوا آمنا بالله أنهم تناوش من كانوا يأتون وقد الذين كفروا ويقذفون بالحق مما كانوا يدعون وحيل بينهم يسألونك فإذا بأشيائهم من قبل إنهم كانوا يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض الملائكة رسلا أجنحة أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لا يفتح الله الناس من يشركون إلى المسلمين وما يمسك إلا من يرسل له من يمسك هو العليم الحكيم. يا أيها الناس إنما الله عليكم يا أيها الناس لقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق
فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير فتنزل له سوء عمله فيراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تزال نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون الله الذي أرسل من كان ذلك على الله يسير وما يسير ولا تنسى وتركتك في مواقع تكتب من قبله ولعلكم تشكرون ولله سكر الشمسية كل الذي ذلك
غادي نصدعك. ذكر راني غادي نصدعك. غادي غيصلي. لا غادي نبدا حيت راه تعطلت. كتخليك تسلي. لا تعطلت. نبدا واحد شويه ونعطيهم بوز ونصلي. ما نصدعكش انا. انا كنت نسالت باش Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Monsieur. Oui, monsieur. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Nous allons continuer sur les points que nous avons déjà traités dans le deuxième chapitre. Donc, juste un petit rappel. Donc, on s'est arrêté, je pense, à ce niveau-là. En question de consignation. Donc, ça veut dire, avant d'intervenir sur, sur le terrain, la maintenance, elle doit commencer par consigner. Donc, ça veut dire elle doit vérifier à ce que les règles de sécurité sont, ça veut dire, sont activées et prises en considération. Parce que si jamais il n'y avait pas, ça veut dire, cette prise en considération, il peut y avoir des accidents. Et ces accidents, ils peuvent être dus à une consignation incomplète. Donc, ça veut dire si on considère que déjà il y a une consignation, s'il n'est pas complète,
par exemple, des pièces nues sous tension électrique. Donc, ça veut dire qu'il ne fallait pas laisser les pièces soumises à la tension électrique. Euh, donc, on ne doit pas laisser la tension qui passe. Donc, on doit isoler notre système, notre machine au secteur électrique. Ce sont juste des exemples. Il fallait aussi ne pas laisser des produits chimiques dangereux, accessibles. Et également, il faut éviter à ce que les pièces mécaniques n'effectuent pas des mouvements imprévus d'une manière intempestive pour éviter donc des accidents graves à cause de ce mouvement qui peut être imprévu parce que donc on a laissé l'alimentation, on a laissé l'énergie qui peuvent les animer en rotation. Et également des fluides sous pression, que ce soit les gaz ou les liquides. Donc, il fallait ça veut dire les mettre euh, sans, euh, sans alimentation de l'énergie, par exemple hydraulique ou l'énergie pneumatique. Donc, ce sont des exemples en relation avec les accidents qui peuvent arriver si jamais on n'a pas pu respecter la consignation complètement ou même partiellement. Donc, comme je l'avais signalé dès la dernière séance, donc, il y a des documents, il y a des normes qui peuvent aider les industriels donc, à faire respecter ces règles de consignation. Donc, je vous donne un exemple de consignation réalisé par une entreprise. Alors, est-ce que c'est accessible, c'est lisible? Oui, Oui, monsieur. 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 Donc, cette entreprise qui s'appelle Sem- Semisco, Semisco, donc, il a proposé une consignation dont la procédure est la suivante. Donc, ça veut dire avant de faire une intervention sur un équipement, comme il a été signalé à ce niveau-là, si vous voyez mon curseur, à respecter avant toute intervention sur un équipement. Donc, ils ont mis une procédure une procédure à cette étape. Donc, nommer cette règle d'or qu'il fallait donc mettre avant l'intervention. Donc, alors, on va voir les détails. Là, c'est juste un petit résumé. Au départ, il faut coordonner. Ça veut dire la coordination doit se faire entre le département maintenance qui va intervenir et les autres départements concernés, surtout la production. On doit aussi mettre, donc ça veut dire séparer l'équipement de toute source d'énergie. Monsieur, comme le rôle du sectionneur dans le cas de moteur. Oui, c'est la même chose. Donc ça veut dire il fallait séparer euh, pour ne pas avoir l'alimentation électrique ou l'alimentation hydraulique qui arrive. Condamnation, donc mettre par exemple un cadenas. Vérification, ça est-ce que donc les règles ou ce que vous avez mis comme moyen, il est correct et il est efficace, il fait son travail. Notification, il fallait informer à travers des notifications, ça veut dire euh, une fiche avec une couleur vive, par exemple le jaune ou le rouge, qui attire l'attention et vous allez mettre le texte qui indique à ne pas toucher ou à ne pas s'approcher, etc.
immobilisation, par exemple pour les organes qui peuvent être de type mécanique, qui peuvent s'animer en rotation, là, qui peuvent se déplacer. Donc, on doit les immobiliser des moyens. Et là, exemple, si la délimitation, ça veut dire il faut signaler le terrain où va se passer l'intervention. Donc, il fallait mettre les balises, donc le balisage. Donc, là, ils ont écrit avant de déconseigner, ça veut dire une fois vous avez fait l'intervention, avant de déconseigner, ça veut dire aller en Europe, assurez-vous que chaque intervenant a quitté le quartier, les protections sont replacées. Donc, il fallait les vérifier. Alors, je vous donne pour cet exemple quelques éléments complémentaires selon le document. Il sera mis à votre disposition. Donc, ils ont mis ici un rappel d'un certain nombre de définitions. Par exemple, ici, seules les interventions sur des équipements de travail sont utilisées. Des règles à définition, donc ils ont une définition qui dit que c'est un ensemble de règles à suivre pour effectuer en toute sécurité des interventions sur I/O à proximité d'un équipement de travail dont les énergies peuvent provoquer des accidents. Donc, ce sont des règles de sécurité qu'il faudra respecter. C'est quoi un équipement de travail? Donc là, c'est pour généraliser, c'est tout appareil, machine, installation ou outil de travail. Ils ont mis des exemples, un broyeur, surtout pour l'industrie des ciments, les cimenteries, vous allez trouver un broyeur qui décompose les cailloux et les roches en petits morceaux, transporteur, compresseur, vérin, etc. Ce sont tous considérés comme des équipements. Intervention, c'est toute opération dont le but est de réaliser un montage, modifier ou transformer un équipement, etc. Donc, ce sont des définitions. Et ça commence la coordination. Donc, ils ont mis comment il doit être la coordination. Vous allez trouver le texte. Donc, tout simplement, une coordination, il doit se faire entre les départements concernés, les personnes concernées, les services concernés. Séparation, c'est la deuxième étape. Donc, toutes les sources d'énergie pouvant provoquer des mouvements, par exemple l'électricité, air comprimé, les huiles hydrauliques, ou provoquer des incendies, des explosions, des brûlures, ou également provoquer des électrocutions, des intoxications de gaz de vapeur de CO, des asphyxies, des irradiations également, provoquer des projections, que ce soit de poussière ou là des matières incandescentes ou là des gaz, ils doivent être séparés de la source d'énergie. Une remarque importante, surtout puisqu'on peut faire parfois, on peut considérer qu'une action sur le dispositif d'arrêt d'urgence comme étant ça veut dire une séparation, ce n'est pas une séparation. Donc vous allez trouver un poussoir d'arrêt d'urgence sur une machine. Une fois vous allez le pousser, ça veut dire ce n'est pas la machine, il n'est pas isolé, il n'est pas séparé de la source. Juste vous allez couper tout simplement l'alimentation, mais il n'est pas coupé.
Donc, il n'est pas considéré comme une séparation. C'est ce que vous allez trouver ici. Une action sur le dispositif d'arrêt d'urgence ou sur le circuit de commande ne peut pas être considérée comme une séparation. J'ai juste, ça veut dire pour que les gens ne fassent pas donc une confusion entre l'action sur l'arrêt d'urgence et la séparation. La séparation, c'est le fait de désoler le système complètement de toute source d'énergie. La condamnation, donc ça veut dire qu'il fallait mettre des moyens mécaniques, ou là, des moyens de toute façon, euh, ou là parfois même enlever un courroie ou là, une vanne pour condamner le système. Ça veut dire vous êtes sûr que c'est qu'il n'y aura pas donc de passage, que ce soit de fluide ou là, d'un circuit électrique, etc. Donc vous allez immobiliser en position de sécurité. Par exemple, ouverture pour un circuit électrique. Ça veut dire que vous allez s'assurer que si, ça veut dire que si ouvert. Une vanne de purge, donc ça veut dire il doit être ouverte. Ça veut dire c'est ça l'immobilisation et la rendre condamné ou là vous êtes donc vous avez réalisé une condamnation. Il peut être en position de fermeture. Par exemple, pour un fluide, il fallait fermer, c'est une condamnation. Donc, des exemples de condamnation ici également. Donc, ça, c'est pour la condamnation. Vérification. Donc, ça veut dire qu'il fallait vérifier est-ce que vraiment ce que vous avez fait comme action, ça donne les résultats souhaités. Donc, c'est une étape de vérification, de contrôle. Notification. Donc, il fallait mettre, comme je l'avais signalé, une indication pour informer les personnes qui peuvent arriver à ce lieu-là ou là s'approcher, de lire que ce n'est pas autorisé à y accéder. Par exemple, défense de manœuvrer, défense, de toute façon, défense de manœuvrer ou la défense même de toucher. L'immobilisation, lorsqu'on va mettre un moyen de blocage pour verrouiller le système et le rendre immobilisé. Puis la dernière chose, c'est délimitation. Ça veut dire vous allez délimiter le terrain où ça va se passer l'opération de la maintenance. Donc c'est juste un exemple euh, des règles de consignation. Donc vous pouvez voir ça à tête reposée. Je ne sais pas, ceux qui arrivent en retard à l'étroit, que j'avais donné l'autorisation d'y accéder. Alors, on a dit que c'est 14 heures. Normalement, je ne vais pas vous donner l'accès parce que donc, vous devez respecter le temps. Monsieur, je suis parti chercher de la connexion, monsieur. Le Wi-Fi ne fonctionnait plus. Je m'excuse, Ouais, monsieur, pour le retard. ouais, ouais, c'est un argument acceptable, mais il fallait le faire avant. Comme ça, vous allez arriver moins 5 minutes ou là 10 minutes. ما دابا راه c'est 20 minutes presque. وي monsieur حيت كنت شغال على الويفي يكون خدام زعما راه واحد البروبليم اللي جا سبونطاني ماشي مكنتش دار به حساب. Ok. Donc, c'est un exemple de consignation. Il y a un autre document que je mets à votre disposition et
qui illustre des exemples sur des systèmes. Ça veut dire pour consigner tout ce qui est fluide, tout ce qui est chimie, tout ce qui est mécanique. Donc, il y a un document qui traite ça d'une manière générale et qui donne des exemples. Surtout, il met des illustrations, ça veut dire des images avec des exemples. Donc, tous ces documents, ils seront mis à votre disposition pour avoir une idée claire sur la consignation. Alors, toujours, on est dans la maintenance corrective. Donc, je vous donne un aperçu global sur le processus, quelle que soit de toute façon l'intervention. Alors, la première chose, logiquement parlant, il fallait commencer par détecter. Alors, c'est quoi détecter? C'est déceler, ça veut dire identifier au moyen d'une surveillance accrue, continue en non l'apparition d'une défaillance. Ça veut dire que vous avez un moyen que vous allez utiliser pour détecter qu'il y a un problème sur la machine. Donc, ça veut dire, la première chose, c'est détecter la défaillance. Si vous n'êtes pas arrivé à détecter la défaillance, ça veut dire qu'on ne parle même pas d'un problème de défaillance corrective. Parce qu'il y a la défaillance, mais on n'arrive pas à la détecter. Donc, les moyens, ils peuvent être humains comme ils peuvent être automatiques si on intègre un capteur qui va nous informer comme quoi il y a un problème sur une partie de la machine. Donc, la première chose, c'est détecter. Deuxième chose, localiser. Alors, c'est quoi l'objectif de la localisation? C'est de rechercher précisément les éléments par lesquels la défaillance se manifeste. Donc, ça veut dire que vous avez détecté qu'il y a un problème de défaillance à travers que ce soit des moyens automatiques ou là, des moyens manuels. L'étape suivante, il fallait localiser. Parce que peut-être détecter, c'est plus large. Localiser, donc vous allez connaître que le problème, il est situé quelque part dans, dans une partie précise de la machine. Là, vous allez savoir quand même quels sont les éléments qui sont donc en relation avec le problème de la défaillance. Une fois vous allez localiser, il fallait diagnostic. Donc, le diagnostic, vous connaissez de quoi s'agit-il? Identifier la cause probable de la défaillance à l'aide d'une analyse fondée sur un ensemble d'informations provenant d'une inspection, d'un contrôle ou d'un test. Donc, ça veut dire, vous avez localisé le problème, mais vous ne connaissez pas c'est quoi la cause. Alors, vous allez essayer d'identifier quelle est la cause qui est derrière la défaillance. À travers votre inspection, donc vous devez utiliser soit des moyens, soit juste manuellement, ça veut dire les moyens humains pour inspecter à travers le visuel ou la toucher ou l'odorat. Faire un contrôle, ça veut dire là, vous pouvez utiliser un moyen de contrôle. Vous allez tester, par exemple, démarrer, arrêter, etc. pour s'assurer est-ce que vraiment le problème est là, il vient de telle source. Donc, votre diagnostic, il sera couronné, ou là, il sera achevé une fois que vous connaissez la cause ou les causes probables de votre défaillance. Une fois le diagnostic il a achevé, alors l'étape suivante, c'est quoi l'étape suivante? Entretenir. Corriger le problème. Donc, ça veut dire corriger le problème. Donc, nous avons deux actions comme nous l'avons signalé. C'est
réparation, Réparation. réparation. Réparation ou dépannage. Ou des- Réparation. Donc on a les deux. Et ça dépend du contexte. On peut aller vers le dépannage ou là on peut aller vers la réparation. Donc dans le cas, disons, normal, il fallait réparer. Mais dans le cas exceptionnel, si nous avons un problème de pièces de rechange ou là de disponibilité des techniciens spécialistes qui peuvent réaliser l'opération de réparation correctement, on peut faire le dépannage. Donc ce sont les étapes de ce processus de la maintenance corrective. Alors si jamais le technicien de la maintenance il a réalisé ce type de correction maintes fois. Alors, est-ce que le processus, il va rester le même? Ça veut dire qu'il a l'habitude de Non, réaliser cette intervention. Est-ce que le processus il reste le même? Non, monsieur. non, monsieur. Alors, comment il va réagir? Monsieur, détection. On n'aura que la détection et le diagnostic. Ça veut dire, je sais pas. Mhm. Oui, continue, continue. Donc, exprime votre idée. Je sais pas, je crois, la phase de localisation, ça sera. Donc, elle est vraiment expérimentée, donc on n'aura pas. Donc, elle a des connaissances, donc la localisation, ça sera pas difficile à faire. Exactement. Donc, ça veut dire il va pas faire même l'étape de détection, il va la passer rapidement. Parce que une fois il aura l'information, par exemple, même parfois l'information à travers un appel téléphonique ou les premiers éléments d'information qu'il a reçus, alors, il connaît exactement qu'il s'agit de la défaillance X qu'il a donc l'habitude de réaliser plusieurs fois. Donc, il va passer en court-circuitant la détection localisation en passant directement au diagnostic. Donc, ça veut dire qu'il connaît exactement le problème et ça veut dire son origine. Donc, il n'est pas obligé de faire la détection comme il le fait pour une nouvelle défaillance, la localisation comme il le fait pour une nouvelle défaillance. Donc, il va court-circuiter ça et va s'assurer tout simplement de la cause avant de passer, avant de passer à la, pardon, donc avant de passer à la réparation ou même au dépannage. Donc c'est ça, donc c'est jamais donc il a fait l'opération à plusieurs reprises. Alors on va donner des éléments complémentaires pour le dépannage et pour la réparation. Alors pour le dépannage, euh, en plus de ce que nous avons discuté lors du premier chapitre, alors il y a des éléments complémentaires qu'on peut rajouter. Généralement, le dépannage, il sera approprié pour un certain nombre d'équipements. Par exemple, des équipements qui ne sont pas stratégiques, qui ne sont pas critiques, ils sont considérés comme secondaires. Ça va nous coûter rien. C'est jamais donc on fait. Ça va nous coûter pas beaucoup d'argent si on va adopter le dépannage pour ces équipements. Donc les équipements secondaires à faible coût de défaillance. Donc le coût de défaillance il est moins cher. Et également, on peut regrouper tout équipement pour lesquels la méthode, donc je vais utiliser juste le stylet, pour lesquels une méthode de maintenance
plus élaborée, inadéquate. Ça veut dire il ne fallait pas gaspiller de l'argent sur ces équipements-là parce que donc, ce n'est pas la peine d'aller vers une réparation qui peut coûter beaucoup d'argent. Donc, les équipements pour lesquels une méthode de maintenance plus élaborée est inadéquate. Par exemple, pour des anciens équipements dont on trouve la difficulté de démonter pour visite au contrôle. Ça veut dire, si vous voulez mettre une réparation selon les règles, donc il fallait prendre plus de temps parce que c'est difficile de démonter. Donc il fallait chercher une solution provisoire, donc c'est le dépannage. Également pour un matériel fin de carrière. Un matériel que vous allez déclasser et le mettre hors service dans une période très courte. Donc, c'est logiquement qu'il ne fallait pas gaspiller de l'argent pour le réparer. Et en même temps, on peut appliquer le dépannage pour un matériel bon marché qui ne coûte pas cher. Donc, si jamais on le dépanne, à un moment donné, on peut le remplacer facilement. Alors, ce sont des éléments complémentaires qui justifient le dépannage. Dans la règle générale, c'est les équipements qui ne méritent pas, à vrai dire, la réparation. Donc ça, c'est pour le dépannage. Alors, à quel moment on va mettre la réparation? Donc la réparation, logiquement parlant, il peut intervenir suite à un dépannage provisoire. Donc ça veut dire si jamais on a fait un dépannage en attendant de faire une réparation, donc c'est logique, après le dépannage provisoire, on fait une réparation. Également après une visite en maintenance conditionnelle. De toute façon, pour le moment, vous connaissez d'une manière générale la maintenance conditionnelle. Donc, vous allez imaginer que nous avons fait une visite pour contrôler un système, pour savoir son état, et il a donné un signe comme quoi il y a une défaillance. Même si on n'a pas, ça veut dire la défaillance euh, qu'on a programmée ou laquelle euh, qu'il sera corrigé à travers l'intervention conditionnelle, il n'est pas là. Par exemple, le seuil n'est pas atteint, mais on a détecté, on a décelé un risque de défaillance à venir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait intervenir. Il ne fallait pas dire on va laisser le système jusqu'à ce que donc il arrive à un stade très avancé, on va intervenir. Donc vous avez fait la visite, vous avez décelé qu'il y a un problème qui progresse, donc il fallait l'arrêter tout de suite. Également, après un arrêt programmé en maintenance systématique. Donc, après un arrêt programmé en maintenance systématique, on va réparer, mais ce n'est pas la même chose qu'une réparation à 100%. Pourquoi? Parce qu'une fois on fait de la maintenance systématique, ça veut dire on n'a pas subi la défaillance. Ça veut dire la réparation NA, c'est juste on va remplacer l'organe supposé qu'il va, euh, qu'il va, qu'il va recevoir, qu'il va subir la défaillance avec un nouveau organe. On n'a pas subi la défaillance. On peut appeler ça, c'est une intervention systématique, à vrai dire, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé l'élément qui est censé d'être défaillance après par un nouveau élément en bon état. Mais on n'a pas subi un problème de défaillance. Parce que c'est un arrêt programmé. On l'a programmé, ça veut dire il ne nous a pas obligé d'arrêter la production ou d'avoir une défaillance très coûteuse, etc. Il est sous contrôle. La réparation peut intervenir également sur un équipement en panne en présentant des signes de défaillance. Ça, c'est
ce qui est normal pour la réparation. Donc, la panne ou les premières signes de défaillance. Alors ça, c'est ce qu'on peut rajouter juste pour la réparation. Donc, avant de passer à la maintenance préventive. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, on va avancer. Alors, on va prendre une pause une fois, ça veut dire on a fait 1 heure et quart maximum de cours. Alors, pour la maintenance préventive, voilà la définition générale. Donc, c'est une maintenance exécutée à des intervalles prédéterminés. À des intervalles prédéterminés. Ça signifie la maintenance Systématique. également. Ça, correct. Donc, ça, c'est la maintenance systématique. Donc, maintenance exécutée à des intervalles prédéterminés, c'est la maintenance systématique. Ou, donc, un critère prescrit pour maintenance deuxième type Conditionnel. conditionnel. C'est une maintenance conditionnelle. La définition, donc, elle va parler des deux, maintenance systématique et maintenance conditionnelle. Selon des critères prescrits, parce qu'on va suivre un critère ou plusieurs critères, et destinés, donc là on parle d'une manière générale, ce type de maintenance préventive, il est destiné à réduire la probabilité de défaillance. Jamais on n'est rassuré à ce qu'on peut garantir à 100% à ce que la défaillance, elle sera éliminée. Ça, c'est l'objectif. Ça, c'est la finalité. Mais toujours les moyens qu'on va utiliser pour réduire la probabilité. Donc, pour réduire la probabilité de défaillance ou également la dégradation du fonctionnement d'un bien. Si on fait de la maintenance préventive, on va préserver l'état du bon fonctionnement d'un bien. Ça veut dire qu'il se retrouve toujours dans un état, euh, dans un bon état. Si on ne fait pas de la maintenance préventive, le système il va subir plusieurs défaillances. Donc pendant son cycle de vie, donc il aura une dégradation importante. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas la même chance de survie qu'un équipement, qu'un bien dont on a fait la maintenance à plusieurs fois et on a respecté que ce soit la maintenance systématique ou la maintenance conditionnelle. Donc l'objectif de la maintenance préventive, réduire la probabilité de défaillance le maximum possible et également garder un bon état dans notre équipement pour ne pas se dégrader rapidement. Alors, on a déjà euh, parlé un petit peu des types de maintenance, ça veut dire la maintenance préventive euh, systématique et la maintenance préventive conditionnelle. Alors, je vais commencer par traiter juste la partie systématique.
dont on va faire la différence entre deux types. Celle qui s'appelle la maintenance programmée et l'autre appelée la maintenance systématique. Alors, vous allez tout d'abord lire la définition, puis je vais afficher la maintenance dite systématique. Tous les deux, ils sont systématiques. En arrière, les noms, ils sont un petit peu différents. Voilà, parfois, là, je change le nom et vous allez savoir pourquoi donc on change. Là, je change, moi, je donne un nom qui va les différencier. Alors, lisez la maintenance programmée, puis donc je vais afficher la maintenance systématique. Voilà la maintenance dite systématique. Donc, lisez la deuxième et vous allez me donner la différence entre les deux. Alors, c'est quoi la différence entre celle qui est appelée programmée et l'autre qui est appelée systématique? Monsieur, Oui. monsieur, est-ce qu'on peut dire que la maintenance systématique ne tient pas compte beaucoup de l'état de l'équipement, tandis que la maintenance programmée, elle suit un calendrier, mais peut-être légèrement ajusté selon les besoins réels. C'est ça la différence. Euh, donc, si j'ai bien compris, vous dites que la maintenance systématique, il ne tient pas compte de l'état de l'équipement. Oui, elle est déjà programmée. Mhm. Par contre, la maintenance programmée, elle suit un calendrier, mais peut-être, mais ce calendrier peut être ajusté selon les besoins réels. Exactement. Donc, ça veut dire lorsqu'on parle de la maintenance programmée, donc selon la définition, donc on est toujours dans le cadre systématique. Maintenance préventive. Donc, vous pouvez lire même en parallèle avec moi. Donc, c'est une maintenance préventive exécutée selon un calendrier préétabli. Donc, ça veut dire chaque semaine, chaque mois, chaque semestre, etc. Ou selon un nombre défini d'unités d'usage, comme nous l'avons déjà vu, kilométrage ou même le nombre de produits réalisés, par exemple, par un équipement. On n'a pas écrit par la suite, est-ce que donc l'état de l'équipement il a été contrôlé ou là il n'a pas été contrôlé? On ne l'a pas signalé. Donc ça veut dire on peut changer la date selon l'état. Par exemple, on a programmé à ce que un organe en question doit changer, on doit le changer par exemple une fois la machine il a fait 500 unités. Alors, l'intervenant, le technicien de maintenance, lorsqu'il arrive, pardon, donc il va contrôler l'état
il va contrôler l'état de l'organe qu'il fallait changer. Il trouve que c'est toujours en bon état. Et selon son expérience, il peut donc rester, ça veut dire, il peut fonctionner ou là, il peut être toujours en état de fonctionnement pendant une période tolérable. Par exemple, il va la laisser, je sais pas, une journée ou là 2 jours ou là une semaine, ça dépend. Donc, il va juger le moment ou là le temps où il va le changer. Donc, ça veut dire, là, il a changé la périodicité. Donc, selon l'expérience. Par contre, lorsqu'on est dans la maintenance systématique, c'est une maintenance, c'est la même chose, ça veut dire je ne vais pas relire le même texte, je lis tout simplement à partir de mais sans contrôle préalable de l'état du bien. Donc ça veut dire on a fixé 500 unités, une fois la machine réalise 500 unités par exemple, il fallait changer l'équipement, il fallait changer les organes qui sont en relation avec cette intervention, on va les changer sans contrôle. Ça veut dire on ne va pas vérifier est-ce que donc ils peuvent rester ou là la machine il se trouve dans un état correct ou là pas correct. Ça veut dire on va les changer sans discussion. Ça veut dire on doit respecter à la lettre le calendrier ou le nombre d'unités d'usage. Donc on est strict dans la maintenance dite systématique et c'est pour cette raison-là, moi je l'appelle pour la différencier. Ça veut dire de la famille, parce que la famille c'est la maintenance systématique. Moi je l'appelle c'est là purement systématique, purement. Juste pour la différencier. Voilà. Ça n'existe pas la réalité, juste pour la différencier de la famille systématique, celle-là, il est purement systématique. Donc, ça veut dire on ne discute pas de l'état d'équipement, là, de l'état même de l'organe qu'on va changer. Une fois la période il arrive, on le change. Alors, si vous avez compris la différence, pour quel équipement il sera, ou là, c'est quoi la raison pour laquelle on a pensé à mettre une maintenance purement systématique, une maintenance programmée? Et pour quel équipement on doit, par exemple, appliquer à la lettre la maintenance systématique? Et on change les éléments sans voir l'état des biens. Ça veut dire on ne va pas tolérer, on ne va pas donc laisser une marge de fonctionnement supplémentaire. Donc on est strict. Alors quels sont les équipements à votre avis? Ce n'est pas les noms des équipements, ça veut dire la catégorie tout simplement de ces équipements qui méritent la maintenance purement systématique, celle-là. Les machines à coût élevé. Par exemple, c'est une machine dont la défaillance elle est très élevée. Ça veut dire qu'il ne fallait pas tolérer, ça veut dire de laisser l'organe, si jamais il va tomber en panne, c'est catastrophique. Donc, il y a une criticité vis-à-vis le coût de la défaillance. Il vaut mieux changer l'élément, même si vous jugez qu'il est en bon état, au lieu de le laisser, je ne sais pas, à un moment donné, je ne sais pas, vous avez toléré par exemple 2 jours, là 3 jours, ou la défaillance, il arrive avant d'achever les 2 jours, là 3 jours, et ça serait la catastrophe. Donc, ce sont des équipements critiques en termes de coût, là en termes également de quoi? De temps de réparation. Euh,
acceptable, mais au niveau criticité, le temps de réparation, il n'a pas vraiment, disons, une criticité très élevée. Parce qu'on peut le traduire à travers le coût. Même le temps, là, c'est un coût. En termes de sécurité, Oui, question de sécurité. Donc, si jamais vous allez laisser, euh, le- vous avez toléré cet organe qu'il fonctionne encore, vous n'avez pas le garantie à ce que donc il y aura un problème de sécurité. S'il y a un problème de sécurité, il ne faut pas donc le tolérer. On va plus avec la sécurité. Et si jamais la défaillance il arrive, ça va coûter la vie des personnes ou là ça va être catastrophique sur l'équipement et les personnes. Donc imaginez une voiture, l'avion, euh, on a fait ce type de choix. Donc ça veut dire de dire on va tolérer alors que c'est trop risqué. Donc on ne va pas jouer avec la sécurité des personnes. Il fallait le changer à temps. Donc en résumant, donc tout ce qui est maintenance, disons purement systématique, c'est pour les défaillances critiques, pour les équipements critiques, dont la tolérance il n'est pas acceptable. Pour tout ce qui est programmé, ça veut dire si jamais même on a laissé l'organe encore, elle va fonctionner à un moment donné. Si jamais la défaillance elle arrive, il ne sera pas catastrophique. On espère à ce que la défaillance elle n'arrive pas, pour qu'on puisse rester toujours faire la prévention. Mais celle-là, ça ne demande pas la même criticité que la maintenance purement systématique. C'est bon, c'est clair maintenant la différence? Oui, monsieur. Monsieur, par exemple, la courroie du moteur. Donc, Oui, et la chaîne courroie de transmission, là, la chaîne, ce qu'on appelle la chaîne de transmission pour un moteur à combustion interne, ça veut dire un moteur diesel ou la essence, on ne va pas jouer avec la période. Donc, si jamais la période elle arrive, il fallait le changer. Et là, vous allez pas garantir à ce que donc il y aura pas donc une défaillance juste après. Et si la défaillance elle arrive, ça va vous coûter le moteur. Donc, là, la gravité elle est très élevée. Donc, une maintenance purement systématique s'avère nécessaire et même logique. Donc, je vais dépasser la partie conditionnelle, à part. Je vais revenir sur ça. Je continue sur la systématique jusqu'à la fin. Alors, je parle des deux familles, ça veut dire purement systématique ou programmé, c'est la même chose lorsque je les traite d'une manière générale. Alors, pour la maintenance systématique, il se pratique quand on souhaite procurer à un équipement et sécurité de fonctionnement quasi absolue. Donc, son objectif, c'est toujours réduire la probabilité de défaillance et on va donc chercher donc à assurer un fonctionnement avec une sécurité quasi absolue pour comment en remplaçant suffisamment tôt les pièces et les organes. Donc, par exemple, l'organe, il va tomber en panne selon l'expérience ou là, selon les textes, les tests ou là, les études qui ont été faites chez le constructeur à chaque 100 heures, par exemple. Là, on va prendre la marge de sécurité à le remplacer, par exemple, à chaque 80 heures. Donc, comme ça, on a, euh, on va garantir, entre parenthèses, un fonctionnement avec une sécurité quasi absolue.
Et avant 100 heures, ou à le temps où il va tomber en panne, là, on va le remplacer à 81. Donc, les interventions, puisque ce sont des interventions systématiques, ils vont se répéter avec la même périodicité. Alors, une question qui se pose. Si jamais vous avez un équipement avec plusieurs éléments, ça veut dire organes et modules de la machine, et vous avez compté à faire des interventions systématiques. Et chaque organe, ça demande une périodicité différente des autres. Prenez par exemple le cas simple, vous avez 5 organes à changer sur une machine. Chaque organe, il a une périodicité différente. Par exemple, le premier, il va être remplacé à 100 heures, le deuxième à 150, le troisième à 300 heures, le quatrième à 450 et le dernier à 600 heures. Alors, c'est quoi le problème qui va se poser si on va respecter le temps de l'intervention de chaque organe? Ça veut dire le temps de changement de... Monsieur, à chaque fois, donc on doit démonter plusieurs fois. Donc, ça veut dire on va démonter la machine plusieurs fois. Oui, Et ça, ce n'est pas bien pour la machine. Surtout s'il s'agit de monter des éléments, plusieurs éléments avant d'arriver à l'organe en question. oui. Ça peut fragiliser la machine et à chaque démontage, ça va toucher des organes, ça va peut-être parfois abîmer, etc. Alors, c'est quoi la solution? Monsieur, Je Oui, suis dans le est-ce qu'on peut, cas. vu qu'on on peut regrouper par exemple tous les organes qui ont des périodicités proches et, et vu qu'il y en a des organes qui nécessitent par exemple une intervention dans ce cas tous les 100 heures ou 150 heures, on doit intervenir dans ce cas tous les 100 heures ou bien tous les 150 heures au lieu pour tous les organes. C'est-à-dire on va choisir le temps le plus proche. donc, donc Euh, la réponse ou l'élément que je retiens de votre réponse, c'est de regrouper. Comment on va regrouper? Et là, ça revient à mettre le regroupement le plus optimisé possible. Et là, on va faire un calcul pour savoir, on ne doit pas tout simplement changer un organe après sa périodicité. On peut avancer un petit peu, c'est mieux pour garantir euh, le fonctionnement sans problème. Mais donc la règle, c'est regrouper les périodicités au lieu de les mettre d'une manière dispersée, distribuée. Monsieur, je pense pas on peut dépasser les 100 heures parce que vraiment on aura une probabilité très forte d'avoir le point. Là, 100 heures, ça reste un exemple. On va regrouper, machine, on va regrouper tous les organes. Ça veut dire on va mettre des groupes. Il y a des groupes qui se remplacent une périodicité donnée, ou d'autres une périodicité donnée. Et on va essayer de chercher la meilleure périodicité pour chaque classe. Par exemple, si on a mis 2 ou 3 classes, chaque classe a une périodicité. 100, la 150, on dit qu'on a la même classe. Je ne sais pas, 300, 450, on a deuxième classe, ou 600, il peut il peut donc rejoindre parfois certains de ces groupes au moment donné.
Une fois, on va remplacer 6 fois, نتلاقاو مع 100 نتلاقاو parfois مع 300 ولا شي حاجة. On va chercher à regrouper d'une manière intelligente. Donc ça veut dire l'astuce ou la, la règle qu'on peut mettre en place pour optimiser les remplacements et les interventions. Au lieu de chaque fois démonter la machine pour 100, puis on va rester sans compteur. Après, on va démonter la machine pour 150. Puis donc, il y aura un deuxième 100. Il y en a 200. عاد غادي يجي 300. Donc, on va trouver que 150, il va rejoindre 300. Donc, il fallait chercher les classes qui vont se regrouper dans la règle. Il ne doit pas sacrifier juste ceux qui ont le temps le moins. Ils ne doivent pas rejoindre ceux qui ont le temps le maximum. On doit ajuster les périodicités pour qu'ils respectent les périodicités les moins. Donc là, devant vous, c'est juste un exemple. Sinon, la règle générale, c'est de faire un regroupement. Alors, toujours dans la maintenance systématique, juste pour vous donner une idée sur comment on peut fixer la périodicité. Alors, c'est toujours le même schéma que j'avais l'habitude de mettre sur le tableau. On va faire un détail de plus. Donc, je vais utiliser des axes. Je vais utiliser cette couleur. Donc, vous avez la performance ici en fonction du temps. Donc, la performance en fonction du temps. Alors, notre performance requise, ça veut dire souhaitable, demandée dans notre cas, c'est la performance requise. Il se trouve ici, dans ce point-là, à ce niveau-là. Performance 0, ça se trouve ici. Donc, l'état de panne de la machine. Puis donc, on va faire la différence entre deux types de dégradation. Donc, une dégradation dite prévue, qui est en rouge, donc celle-là. Et une autre dégradation qu'on peut qualifier comme étant possible. Donc, c'est celle-là. Alors, à votre avis, c'est quoi la différence entre, ça veut dire même les termes, lorsqu'on parle de la dégradation qui est prévue et qui est possible? Monsieur, la dégradation prévue, c'est la dégradation qu'on prévoit, c'est-à-dire qu'on est prêt à affronter. Par contre, la dégradation possible, c'est la dégradation qui peut arriver à la machine ou à l'outil. Donc, si j'ai bien compris votre idée, donc la dégradation possible, c'est celle-là qui peut être réellement le cas. Donc, ça veut dire il peut y arriver à la machine. C'est possible que la dégradation de la machine va se faire comme ça. Ça veut dire il est loin de la dégradation qu'on a prévue. Ça veut dire qu'on va considérer dans la prévention. Donc, il fallait
avoir une idée sur la dégradation qui est possible, par exemple, selon les statistiques, il est possible à ce que la dégradation suit ce cheminement-là, cette allure. Ça veut dire qu'il est loin, mais à nous, pour prendre une marge de sécurité, un intervalle de confiance, de dire que la dégradation prévue, elle est très rapide. Ça veut dire on va la mettre très proche, donc c'est en rouge, donc c'est celle-là. Alors pour nous, au niveau maintenant systématique, on va travailler sur la dégradation prévue pour qu'on puisse mettre la machine à l'abri de la défaillance. Et il est possible qu'elle se dégrade comme ça, selon la dégradation possible, selon donc les calculs, la réalité, etc. Mais à nous de prendre les précautions et de considérer que la dégradation, il va arriver avant. C'est comme je l'avais donné au niveau de l'exemple, lorsque j'ai dit, c'est 100 heures, c'est à ce moment-là qu'il fallait changer l'organe, selon donc les statistiques ou l'historique de la machine, s'il s'agit d'une machine déjà qui a été utilisée. Mais pour nous, pour prendre les précautions nécessaires, on va faire le changement à 80 heures de fonctionnement. C'est la même chose. Ça, c'est possible et ça, c'est prévu pour qu'on puisse être, pour ne pas subir le problème. Donc, on a pris un intervalle de confiance qui va donc nous protéger contre l'arrivée de la défaillance. Alors, si on va prendre la dégradation prévue, c'est celle-là qui nous intéresse pour qu'on puisse être à l'abri de la défaillance. Alors, pour nous, l'arrêt programmé, il va respecter la dégradation prévue. Donc, c'est pour cette raison-là, vous voyez que l'arrêt, il a été réalisé à ce niveau-là. Et l'intervention systématique, elle a pris son temps. Donc, c'est le temps de l'intervention, c'est le temps de l'arrêt de la machine, avant de procéder et revenir à l'état initial. Donc, après l'intervention, on va revenir à l'état initial. Alors, la périodicité qu'on va respecter d'une manière systématique, c'est celle-là, TBF. Donc, à chaque TBF, on va intervenir parce que donc on a considéré que la dégradation prévue, elle va survenir à chaque TBF. Donc, notre TBF, c'est le temps de notre périodicité. Donc, c'est T, c'est la périodicité. Donc, chaque T, on va intervenir comme ici. Et le seuil admissible, puisque on a dit que il peut y avoir un seuil admissible, c'est un seuil admissible, c'est juste pour indiquer qu'à travers les études, alors on a considéré qu'il y a un seuil qu'il fallait respecter. Sinon, au niveau de la maintenance systématique, alors on n'a pas la possibilité de considérer le seuil admissible. Ça, c'est pour la maintenance conditionnelle. Parce que nous, donc, on va juste respecter la périodicité et on va intervenir à chaque périodicité. Celle-là, c'est juste pour l'étude qui a été faite pour la première fois. Donc, on va faire des essais ou là, des contrôles pour savoir à quel moment il va lâcher la machine ou là, il va lâcher l'organe. Puis donc, on va fixer notre périodicité. Mais dans le cadre de la maintenance systématique, après, là, on n'a pas l'accès à un seuil d'admissibilité parce que donc, il n'est pas fait pour contrôler ou là pour savoir le seuil. Ça, c'est une affaire de la maintenance conditionnelle. Pour ne pas donc vous remettre l'ambiguïté, ce même schéma-là, je peux l'utiliser pour expliquer la maintenance systématique
comme je peux l'utiliser pour expliquer la maintenance conditionnelle. Lorsque j'arrive à la maintenance conditionnelle, je parle que ce seuil-là, c'est celui qui va déclencher l'intervention conditionnelle. Mais au niveau de la maintenance systématique, non. C'est la périodicité. On l'a fait juste la première fois lorsqu'on a étudié le système pour savoir à quel moment il peut donc arriver la défaillance. Puis donc on a fait notre étude ou là une étude statistique. Je veux dire, nous avons plusieurs défaillances qui ont subi au même moment, mais après on va prendre une périodicité. On ne va pas contrôler un seuil. J'espère que vous avez compris la petite nuance et de la différence pour ne pas faire le mélange entre le seuil d'admissibilité qu'on contrôle, qu'on mesure, maintenance conditionnelle, rien à voir avec maintenance systématique. C'est une maintenance déjà systématique. Il va se baser sur une périodicité. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il n'y a pas de questions sur cette partie-là? Est-ce qu'il y a des questions? Posez vos questions, s'il vous plaît. Monsieur, on a parlé de période d'intervention pour les deux cas, pour la maintenance systématique et la maintenance conditionnelle. Et Là, on a dit que, là, non, 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 il ne faut pas mélanger. On n'a jamais parlé, on n'a pas traité de toute façon la maintenance conditionnelle pour parler de la périodicité. On ne parle pas de la périodicité au niveau de la maintenance conditionnelle. On n'a pas une périodicité parce que donc, vous pouvez arrêter la machine une fois le seuil arrive. La périodicité, elle peut être courte, elle peut être longue. Donc, il n'y aura pas une périodicité lorsqu'on parle de la maintenance conditionnelle. C'est la condition, c'est le seuil qui va définir l'intervention. De toute façon, ça va être plus clair lorsque je traite la maintenance conditionnelle. Donc, s'il y a une ambiguïté, elle va être enlevée. Alors, on va prendre une pause. Et puis, donc, on va terminer la maintenance systématique. Et on va commencer le traitement de la maintenance conditionnelle. Alors, pour la pause, on va prendre, donc il est 15h17, donc à 15h30, on va reprendre. Donc à 15h30, Inch'Allah, on va reprendre.
Alors, est-ce que c'est partagé? Oui, monsieur. Oui, Ok. monsieur. Alors, pour organiser la maintenance systématique, on aura besoin de deux informations ou de deux aspects fondamentaux. Le premier, c'est la détermination du contenu de l'intervention. Ça veut dire si on va vous confier la responsabilité de, de définir la politique de la maintenance systématique, il fallait que vous devez savoir deux aspects. Déterminer le contenu de l'intervention et déterminer la périodicité. Donc, si vous avez ces deux informations, donc vous pouvez mettre en place la maintenance systématique. Le choix de la périodicité et également la détermination du contenu de ce que vous allez faire lors de l'arrivée de cette périodicité. Alors, comment on va choisir la périodicité d'une manière générale? J'avais déjà évoqué ça, c'est juste un rappel. Oui, tu as des tests. Monsieur, c'est par Donc, on l'expérience. peut, donc je commence par la première intervention. Donc, ça veut dire il peut y avoir des tests ou là des expérimentations. Qui va les faire, elles peuvent être faites par le constructeur. Ça veut dire c'est lui qui va nous donner en premier lieu la périodicité pour un certain nombre d'organes, la périodicité de l'intervention. Une fois vous allez acheter la machine, donc la première fois où vous allez mettre en place la maintenance systématique, vous allez utiliser ce qui a été mis sur la documentation. Donc, dans la documentation, vous allez trouver les interventions systématiques. Donc, ce sont des données de votre constructeur de la machine. Et le constructeur de la machine, il les a définies à travers les études qu'il a réalisées, les tests qu'il a réalisés pour définir cette périodicité. Donc, ça, c'est les tests comme vous l'avez signalé. Le deuxième intervenant, vous avez dit quoi? Le deuxième qui a fait son intervention, c'était quoi votre intervention? Je pense que c'est la même chose. Donc, vous avez parlé de l'expérience. Lorsqu'on Ouais. parle de l'expérience, ça veut dire au niveau de la maintenance systématique. Ça veut dire au niveau de département de maintenance, nous avons eu une expérience à travers l'utilisation d'une machine. Donc, une machine, il a passé une période importante au niveau de l'entreprise. Donc, avec notre expérience, alors on peut aussi choisir la périodicité ou la revoir même la périodicité. Parce que vous avez un historique. Donc, je vous donne un petit exemple. Donc, l'historique de la machine. Donc, je considère un organe qui a tombé en panne pendant plusieurs périodes. Donc, vous avez noté dans l'historique à quel moment il a tombé en panne. Il a tombé en panne euh, une fois, il a fait une période T1, puis une période T2, une période T1, il s'est répété, c'est la même chose par exemple. T3, T4, jusqu'à donc la dernière, Tn. Ça veut dire 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et vous voulez mettre une périodicité, là, vous pouvez donc la faire à travers votre expérience. Vous faites une étude, vous allez faire une étude statistique pour savoir quelle est la loi derrière l'arrivée de cette défaillance avec cette manière. Et c'est ça ce qu'on va voir dans la partie sûreté de fonctionnement, c'est qu'on va étudier, par exemple, la loi que
les défaillances, elles peuvent suivre sur une machine, sur donc un organe. Donc on peut parler de la machine comme on peut parler aussi des organes. Et on va définir quelle est la loi. Une fois on connaît la loi, donc on connaît plusieurs informations, y compris la moyenne par exemple, l'écart type s'il s'agit d'une loi normale. S'il s'agit d'une autre loi qui n'est pas la loi normale, donc cette loi-là, elle est caractérisée aussi par sa moyenne et par l'équivalent de son écart type. Sinon, parfois, il y a des lois, je ne sais pas, que vous connaissez ou non, ayant trois paramètres ou juste deux paramètres. Par exemple, la loi généralement utilisée au niveau étude fiabilité, c'est la loi de Weibull avec trois paramètres. Donc, c'est l'expérience, c'est l'historique. Nous avons un historique et sur la base de l'étude de cet historique, on peut définir la loi que, que nous avons pu identifier à travers une étude statistique pour savoir quelle est la loi en question. Et sur la base de ça, alors on connaît le comportement. Et puisqu'on connaît le comportement, ça veut dire qu'on connaît à quel moment il est probable que la défaillance elle arrive. Et puisqu'on le connaît, ça veut dire qu'on va prendre notre précaution pour éviter la défaillance et on va fixer donc une périodicité systématique, par exemple, T. Donc, c'est le choix de la périodicité. Donc, c'est bon sur le point de la périodicité, c'est bon? Monsieur, Oui. est-ce qu'on peut considérer aussi les prix de ces interventions? Le coût. Oui. ولكن à quoi va nous servir une fois vous avez défini une politique de maintenance systématique, vous aurez besoin de deux informations pour organiser votre maintenance systématique. Par la suite, vous allez calculer combien il va vous coûter. Mais il n'a pas de relation sur la définition de la politique elle-même. Ah, d'accord. Alors si donc je vais vous confier la responsabilité pour définir la politique, vous devez savoir à quel moment il faut intervenir, c'est le choix de la périodicité, et qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là. Donc, deux informations, il suffit pour appliquer. Sinon, les calculs du coût, donc chaque type de maintenance sera obligatoire. On est l'industrie, on est dans un contexte économique. Là, on doit connaître combien il nous coûte. D'accord, Si monsieur. jamais il nous coûte trop cher par rapport à une autre politique, il vaut mieux choisir celle qui nous coûte la moins cher. D'accord, merci. D'autres questions? Alors, toujours dans les quelques éléments et les détails sur la maintenance systématique. Lorsqu'on parle de la maintenance systématique, c'est une maintenance qui est utilisée à travers un certain nombre de travaux, à travers un certain nombre d'activités. Et toujours, c'est le même principe. Ça veut dire qu'il y aura des interventions avec une périodicité bien définie. Et on peut les classer en 1, 2, 3 et 4. 3 et 4 classes de travaux ou d'activités. La première classe des travaux, c'est les visites. Visite pour faire vérification des conditions de marche du matériel en fonctionnement selon des échéances fixes. Donc ça veut dire, c'est jamais l'entreprise, elle a fixé avec des échéances fixes, ça veut dire avec des périodicités fixes, de contrôler, de vérifier son matériel. Ça veut dire chaque semaine ou là, chaque mois ou là, chaque trimestre, il va faire une vérification générale de bon fonctionnement d'un certain nombre d'installations, des visites pour voir les conditions
Donc, il fait partie de la maintenance systématique parce qu'on le fait d'une manière systématique, des visites de vérification d'une manière systématique. C'est juste pour vérifier. Deuxième catégorie, ce sont les interventions systématiques dans le cadre d'un programme de remplacement des pièces et des organes. C'est ça ce qu'on connaît généralement au niveau de la maintenance systématique. On a un programme de remplacement, donc c'est de la maintenance programmée ou de la maintenance purement systématique. Donc on va le respecter. Donc chaque fois, la période il arrive, on va remplacer les pièces et les organes en respectant cette périodicité. C'est la deuxième catégorie. Troisième, ce sont les révisions effectuées lors d'un arrêt ou pendant les périodes de faible production. Donc les entreprises, généralement, elles choisissent la période de congé, la période de faible production pour faire les révisions et pour arrêter les installations, les lignes de production, pour faire les grandes, ça veut dire interventions, parce que ce n'est pas possible de les faire au cours de l'année. Donc, on va choisir la meilleure période, c'est la période des congés. Ou là, pour un certain nombre d'industries, on va choisir la période de faible production. Donc, est-ce que vous pouvez me donner un certain nombre d'industries où on trouve donc une période adéquate qui est en relation avec sa faible production? L'industrie automobile et le mois d'août. L'industrie automobile, est-ce que donc c'est une industrie où on peut vraiment connaître à quelle période il y aura une faible production? Est-ce que donc c'est connu auparavant? Yani, faible production, ça veut dire la production, il peut être vraiment à la baisse. Ça veut dire le niveau le plus bas et même, ça veut dire on peut arrêter un certain nombre de lignes de production. Est-ce qu'au niveau de l'industrie automobile, c'est possible? Donc le mois d'août, c'est les congés. Moi, je ne parle pas de mois d'août, je parle des périodes de faible production. Il est en relation avec un certain nombre d'industries. Je ne pense pas que l'industrie automobile, il fait partie. De toute façon, vous connaissez ce type d'industrie qui ont cette caractéristique d'avoir des périodes de faible production. Monsieur, par exemple, monsieur, les entreprises qui travaillent par la méthode Make to Order, donc voilà, donc ils ne fabriquent que s'il y a un ordre, une demande. Mais ce n'est pas d'une manière systématique. Parce que donc parfois, la période, cette année-là, il peut y avoir une faible demande, je ne sais pas, le mois 5, mais pour l'année prochaine, peut-être un autre mois, mais ce n'est pas d'une manière systématique. Il n'y aura pas d'ici 6 ans, ça veut dire les 6 ans de faible ou là d'importante production. Monsieur, l'agroalimentaire. C'est l'agroalimentaire. C'est l'exemple typique. Par exemple, l'agroalimentaire, vous n'allez pas trouver que c'est le mois pour tout ce qui est olive ou là, tout ce qui est betterave. Il est connu pendant la période de l'année à quelle période ils ont la faible production. Donc cette période, elle sera l'occasion de faire les révisions et les arrêts de grande taille
pour qu'il puisse faire de la maintenance à ces équipements et même changer les lignes de production ou la réaliser des grandes révisions. Des grandes révisions. Donc, typiquement, vous allez trouver l'industrie agroalimentaire. Quatrième catégorie des interventions de type systématique, c'est ce qui est courant, les travaux, ce qu'on appelle les travaux courants, graissage des machines ou là, des organes, les réglages, on fait un réglage systématique, nettoyage, le rodage d'un certain nombre de machines neuves ou révisées, la peinture, etc. Alors, est-ce que vous connaissez le rodage? Là, c'est quoi le rodage si vous le connaissez? C'est une période de, lors de la première utilisation de la machine ou de l'équipement où on doit respecter certaines conditions pour garantir que cette machine ne va pas tomber en panne après cette période de façon. Oui, exactement. Ce sont des précautions qu'on doit prendre en considération lors de l'achat d'une nouvelle machine ou lorsqu'on va même parfois, parfois on va faire un changement sur un système, ça veut dire on va remplacer par exemple, je sais pas, un système dans une machine. Il fallait être attentif pour ne pas donc la faire fonctionner cette machine-là d'une manière, disons, entre parenthèses normale, parce que donc elle doit passer par une période transitoire. Cette période transitoire, c'est le rodage. On doit faire un rodage des éléments de cette machine pour qu'ils puissent travailler sans problème ou là, sans avoir des dégradations de ces organes, parce qu'une fois elle a été révisée ou là elle est neuve, ce n'est pas la même chose pour une machine qui a déjà fonctionné, qui a dépassé cette période de rodage. Les organes, ils doivent retrouver la meilleure position pour ne pas avoir des frottements. On va donc passer la période, ça veut dire, parfois l'état de surface un certain nombre de composants, il n'est pas parfaite, donc il fallait passer une période d'usure normale avant d'aller vers le fonctionnement exact ou la correcte d'un certain nombre de mécanismes. Donc, ça veut dire qu'il fallait passer par une période de rodage. Cette question de rodage, elle a été connue surtout dans l'industrie automobile. Auparavant, une fois vous allez acheter une voiture, surtout pour les anciens, ça fait longtemps pour les anciennes voitures, il fallait la faire passer par une grande, ça veut dire une période de rodage importante. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la même chose parce que la majorité des vérifications et des rodages, il se fait chez le constructeur. Donc la peinture, lorsqu'on va faire la peinture d'une manière systématique pour les machines, les organes, etc., donc il fait partie des travaux courants. Donc ce sont les exemples et des exemples des travaux réalisés dans le cadre de la maintenance systématique. Alors, pour quel équipement il fallait mettre en place la maintenance systématique? Donc, il fallait le faire. Donc, je ne vais pas, ça veut dire, prendre plus de temps sur cette partie-là. Elle est très simple puisque on a déjà discuté un certain nombre d'éléments que vous pouvez pardon, que vous pouvez, ça veut dire retenir à partir de la criticité de l'équipement. Donc, si vous avez un équipement critique,
par le coût de défaillance ou également par la question de sécurité. Ça veut dire qu'il présente un risque, que ce soit pour l'environnement ou pour les personnes. Donc, ces équipements-là, ça mérite une maintenance préventive. Et encore, ça mérite une maintenance systématique. Donc, le coût, ça représente une criticité. La sécurité, ça représente une criticité. Et également, s'ils vont influencer sur la production, ça veut dire si jamais la machine, elle va tomber en panne, il va arrêter toute la chaîne de production, ou là, il va